السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صباح الخیر. لعلکم بخیر. ایها الطلاب نحن نحفظ اليوم المعلومات العامة الاسلامیہ. پیارے عزیز طلبہ، آج ہم لوگ اسلامک اسٹڈیز میں ارکان صلاۃ اور شروط صلاۃ یاد کرنے جا رہے ہیں. آپ لوگ اسے اپنی عربک کاپی میں لکھیں گے اور پھر اسے یاد کریں گے. یہ اسلامک اسٹڈیز کویشچن آنسر کی بیس پر مینشن کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے، لکھی گئی ہے. آپ اسے اچھی طریقے سے سن لیجیے ویڈیوز کے ذریعے سے، اور پھر اسے اچھی طریقے سے یاد کریے. 3rd یونٹ ٹیسٹ میں آپ کے اسلامک اسٹڈیز میں یہی آئے گی، یہی شیٹ. کیا ہے اس میں نماز کے شروط اور نماز کے ارکان بتائے گئے ہیں، جو کہ ایک مسلمان بچے کو، ایک عالم، ہر مسلمان کو ضرور اس کا علم ہونا چاہیے اور ضرور اسے یاد ہونی چاہیے، تاکہ اسے ہماری نماز صحیح ہو سکے. تو پیارے، پہلے شرط اور رکن سن لیجئے. شرط کسے کہتے ہیں، رکن کسے کہتے ہیں؟ شرط کہتے ہیں جس کام کے لیے جو چیز شرط لگائی جائے تو پہلے اس شرط کا پایا جانا ضروری ہے، بعد میں وہ چیز پائی جائے گی جس کے لیے ہم نے شرط لگائی ہے. جیسے ہم لوگ آپس میں بولتے ہیں، اگر تم میرے گھر آؤ گے تو میں آپ کو فلاں چیز دکھاؤں گا، یا آپ کا احترام کروں گا، یا آپ کو اپنے ٹوائز دکھاؤں گا، یا آپ کو اپنے ساتھ کھلاؤں گا. تو اپنے ساتھ کھلانے کی، اپنے ساتھ اپنے ٹوائز دکھانے کی، یا آپ کے احترام کرنے کی، یا کچھ بھی ایسی شرط لگائیے. وہ کب لگائیے؟ آنے پر. یعنی پہلے آنا پایا جائے گا، پھر بعد میں وہ ساری شرطیں پائی جائیں گی جس کے لیے بلایا ہے، جس کے لیے شرط لگائیے. اور رکن جو ہوتا ہے وہ شے کے اندر پایا جاتا ہے. یعنی جس چیز کا جو بھی ہم رکن بتائیں تو وہ چیز جب جب پائی جائے گی تب تک وہ رکن پایا جائے گا. مثلا میں آپ کو یہاں اسلامک اسٹڈیز کے اکارڈنگ ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. وضو نماز کی شرط ہے. یعنی جب کبھی بھی نماز پڑھنا کا ارادہ رکھے کوئی، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ باوضو ہو. تو وضو نماز سے پہلے کیا جاتا ہے، نماز کے اندر نہیں کیا جاتا. ایسی ہی تکبیر تحریمہ یا رکوع یا سجدہ یا تشہد، یہ نماز کے رکن ہیں. یعنی یہ نماز کے اندر پائے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پہلے تکبیر تحریمہ کہہ لے، نماز بعد میں شروع کرے. یہ پہلے رکوع کر لے اور کہے کہ میں نماز بعد میں پڑھوں گا، رکوع کر لیتا ہوں خالی. تو جب تک رکوع کب پایا جائے گا؟ جب تک نماز نہیں پائی جائے گی. نماز کے اندر ہی رکوع ہوتا ہے، نماز کے اندر ہی سجدے ہوتے ہیں. تو رکن کہتے ہیں جو نماز کے اندر پائی جائے، اور شرط جو اسے کہتے ہیں جو نماز کے باہر پائی جائے. ہم اسے یاد کرنے جا رہے ہیں. ہم سوال الاول، کم شروط الصلاۃ، نماز کی کتنی شرطیں ہیں؟ جواب، شروط الصلاۃ 9، نماز کی 9 شرطیں ہیں. دوسرا سوال، کم ارکان الصلاۃ، نماز کے کتنے رکن ہیں؟ جواب، ارکان الصلاۃ 14، نماز کے 14 رکن ہیں. اب آپ سے پوچھیں کہ نماز کے ارکان کون کون سے ہیں، تو آپ بتائیں گے شروط الصلاۃ، نماز کی شرطیں. الاسلام، سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا. یعنی نماز سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے بعد میں مسلمان ہو. پہلے مسلمان ہوگا بندہ، پہلے اسلام قبول کرے گا تب جا کے نماز. نمبر 2، العقل، عقل مند ہونا. ایسا نہیں ہے کہ آدمی پاگل مجنون ہے کوئی اور نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے. نہیں، اگر اس کے پاس عقل ہے، اس کے پاس ہوشیاری سمجھداری ہے، اچھی بری چیز کی سمجھ ہے، تو وہ نماز پڑھے. نمبر 3، البلوغ، بلوغ کہتے ہیں سمجھدار ہونے کو، بالغ ہونے کو، یعنی ٹین ایج ہونے کو. میں ایک ادہرن دے رہا ہوں. ضروری نہیں کہ ٹین ایج میں ہی بندہ بالغ ہوتا ہے. یہ آپ کے بڑے ہونے پر پتہ چل جائے گا کہ بالغ کسے کہتے ہیں. نمبر 4، السجود فی کل رکعت مرتین، سجدہ. طہارت الجسم، جسم کا پاک ہونا. طہارت الملبوس، کپڑوں کا پاک ہونا.
तहारतुल मकान, जहाँ हम नमाज़ पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना। सतरुल औरती माल कुदरती, सत्र का छुपाना, सत्र यानी इतने हिस्से के जिस्म का छुपाना जितना के ज़रूरी है। अब सत्र कहते हैं नाफ यानी जहाँ हमारी ऊन है वहाँ से लेकर के हमारे घुटने तक के हिस्से को छुपाना, और लेडी है तो यानी पूरे जिस्म को छुपाना। ये बड़े होके मसाइल आपके सामने आ जाएंगे, फ़िलहाल आप इतना याद रखिए। सतरुल औरती माल कुदरती, जितना मुमकिन हो सके पर्दा करना। दुखुलुल वक्ती, वक्त का आना, यानी जिस वक्त की नमाज़ हम पढ़ लें उस नमाज का वो वक्त होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मगरिब के वक्त में असर पढ़ लें और असर के वक्त में मगरिब पढ़ लें। नंबर 9 इस्तकबालुल क़िबलती, क़िबले की तरफ रुख करना, यानी हम नमाज़ पढ़ने के लिए जब खड़े हों तो हमारा रुख क़िबले की तरफ हो। ये तो थी नमाज की शर्तें जिनका नमाज से पहले पाया जाना ज़रूरी है। अरकानुस सलात, नमाज के अरकान। अल क़यामु, क़याम करना यानी खड़े होकर नमाज़ पढ़ना। फ़िलहाल आप इसे यही समझिए, बाकी और चीज़ें डिटेल की आपके बड़े होने पर सामने आ जाएंगी। नंबर 2 तकबीरतुल इहरामी फ़ी अव्वलिहा, सबसे शुरू में अल्लाहु अकबर कहकर जो नियत बांधते हैं तो उस अल्लाहु अकबर को तकबीर तहरीमा कहते हैं। तहरीम के मतलब होता है हराम करना, यानी जो चीज़ें नमाज से पहले हलाल थी अब अल्लाहु अकबर कहने से वो क्या हो गई, हराम। जैसे हम नमाज से पहले खा सकते थे, बोल सकते थे, किसी भी सवाल का आंसर दे सकते थे, किसी को रिप्लाई दे सकते थे, किसी भी बात का जवाब दे सकते थे, लेट सकते थे, सो सकते थे, लेकिन जैसे हमने अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाए और नियत बांधी वैसे अब ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर क्या हो गई, हराम हो गई। अस्सालिस यानी नंबर 3 क़िराअतुल फ़ातिहती मरतबतन फ़ी कुल्ली रकातिन, हर नमाज की हर रकात में एक मरतबा सूरह फ़ातिहा पढ़ना नमाज का रुकन है। अर्राबे, चौथा अर्रुकू फ़ी कुल्ली रकातिन, हर रकात में एक रुकू करना। नंबर 5 अर्रफ़उ मिन रुकू, रुकू से सर उठाना। अल-इअ्तिदालु मिन्हु क़ाइमन, हर रुकन को बहुत ही इत्मीनान से अदा करना। ऐसा ना हो जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ें, ऐसा लग रहा हो कि उठक बैठक कर रहे हैं, इस टाइप की सज़ा मिली है। आराम आराम से नमाज़ पढ़ें एहतमाम से। नंबर 8 अर्रफ़उ मिनस सुजूद, सजदे से सर उठाना। बाद लोगों को देखा गया है कि एक सजदा करा और पूरी तरीके से बैठे नहीं थे कि फ़ौरन दूसरा सजदा कर लिया, नहीं, सजदे से सर उठाकर इत्मीनान से बैठें फिर जाके दूसरा सजदा करें। नंबर 9 अलजुलूस बैनल जलसतैन, दोनों सजदों के बीच में थोड़ी देर बैठना। नंबर 10 अल आशिर अत्तमानीनतु फ़ी जमीइल अरकान, हर रुकन को बहुत ही इत्मीनान से अदा करना, सुकून से अदा करना। अत्तशाहुद अल हादी अल आशरा, अत्तशाहुद यानी अत्तहियात, दूसरी रकात में अत्तहियात पढ़ना या उसकी मकदार बैठना। अल जुलूसु तशाहुदुल अखीर, और दो रकात की नमाज़ पढ़ना है तो दूसरे कायदे में, और अगर 4 रकात की नमाज़ पढ़ना है तो आखिरी कायदे में तशाहुद की मकदार बैठना। और नंबर अस्सालिसा अल आशरा अत-तस्लीम, सलाम फेरना, दोनों जानिब दाएं और बाएं, राइट और लेफ़्ट, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहकर नमाज से निकलना। नंबर अर्राबिउल आशिर 14 तरतीबुल अरकान, हर रुकन को तरतीब से अदा करना, यानी पहले रुकू है तो पहले रुकू, फिर सजदा है तो फिर सजदा। ऐसा ना हो कि पहले सजदा कर लें बाद में रुकू कर लें। हर रुकन की एक तरतीब है, सीरीज़ से नमाज़ पढ़ना। ये तो आपकी इस्लामिक स्टडीज़ थी। अब हम अरबिक जीके देख लेते हैं। अरबिक जीके में देखिए क्या करना है आपको, पिक्चर्स देख के उनके अरबिक नेम लिखने हैं। आप देखिए मैं पिक्चर्स की तरफ इशारा करूँगा, आपने उसे ध्यान से सुनना है और लिखना है। ये चूँकि ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है इसलिए ज़रा आपको इसमें तो अच्छे से समझ नहीं